1970 onwards, in Europe it started international baccalaureate system. This is the education which is adapted from India. Just who should know about that. Basically, in 1835, I am discussing about the root causes of today mental health and what are the remedies. Because our ardent law seekers already taken a and going to discuss different type of valuable things. This time giving a root causes and remedies. About this, first of all, mental health means in World Health Organization defines emotional, not only physical and mental and emotional well-being is called a health. It's a World Health Organization defined. In 1835, February 2, this is a very black day of India. Where is one historian, British historian, named Thomas Babington Macaulay. He is a historian and also politician. Before 1835, he visited in India. He roamed in all India different places. He got a lot of idea about the Indian education and Indians. Why we are not dividing the Indians? We are punishing them, even though they are collecting each other. How to divide them? He studied that there is a one big weapon. They have one big weapon. What is the weapon? Their education system is the weapon. If we destroy the education system, then only we can rule them, billions of people. Their intention is called narrow intention of the Macaulay. This is the thing. Before 1835 in India, there is no English education. 1835 onwards, English education was introduced in education, in Indian education. Before that, we have lot of different types of education systems. You can't believe. Ikkada, I'm mentioning one thing. In British Parliament, he said in front of the all MPs and all, Indians, it's called Indians in blood and color. Indians in blood and color, but in English, in taste, in opinions, in morals, and also in intellect. If you introduce in English in India, in Indian education, their blood and color only Indians, but their thoughts and taste and morals and opinions all are English. I am mentioning one thing. If anybody not talking in English in this place, ఇతను పెద్ద ఇంగ్లీష్ రాదా పనికిమాలడం అనుకునే పరిస్థితి ప్రజెంట్ మార్కెట్లో. అంటే ఇంగ్లీష్ ఈజ్ వన్ సబ్జెక్ట్గా భావించేటువంటి పరిస్థితి. ఇట్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్. బిఫోర్ 1835 లలిత కళలు ఉన్నాయి, మనకి చిత్రలేఖనం ఉంది, నాట్యాలు ఉన్నాయి, శిల్పాలని అధ్యయనం చేసేటటువంటి శాస్త్రం ఉంది, ఆస్ట్రాలజీ ఉంది, అట్లా నదులని అధ్యయనం చేసేటటువంటి శాస్త్రాలు ఉన్నాయి. మెకాలే వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేశారు. ఇంగ్లీష్ అనేది ఒకటిని తీసుకొచ్చి పెట్టేశారు. వీటి ప్లేస్లో ఏమొచ్చినాయి? మ్యాథ్స్ ప్లేస్లో, ఇండియన్ వేదిక్ మ్యాథ్స్ ప్లేస్లో జామెట్రీ, ఆల్గారిథము ఉన్నాయి కదా, క్యాలిక్యులస్, జామెట్రీ, ఆల్జిబ్రా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వచ్చేసాయి. మనకేమున్నాయి? జ్యామితి, ఆర్యభట్ట, భాస్కర, 1, 2, లీలావతి. జస్ట్ mathematics means we can calculate the things which is before invention of the clock. గడియారానికి ముందే మనం వేలతోటి గడియలు లెక్క పెట్టే పరిస్థితి. ఓన్లీ మ్యాటర్ ఆఫ్ థింకింగ్ ద్వారా మాత్రమే చేయగలరు అదంతా. 1835 బిఫోర్ 11th centuryకి బిఫోర్ ఇన్ ఇండియన్ యాన్సెస్టర్స్ ఆల్రెడీ గ్రహాల మధ్య దూరాన్ని కూడా చెప్పారు. ఇఫ్ యు సీ ద బుక్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్. భూమికి సూర్యుడికి, సూర్యుడికి చంద్రుడికి, భూమి నుంచి ఆ గ్రహానికి, ఈ గ్రహానికి
అంతా పెట్టుంది. మీరు చదివారా? ఆ బుక్స్ స్కూల్స్లో ఉన్నాయా? తీసేశారు పక్కకి. ఎలా తీస్తే మరి మనకు తెలియదు కదా. వాటిని ఉంటే వీళ్ళు ఇంటలెక్చువల్ అవుతారు కాబట్టి వాటిని తీసేసి చెప్పారు కదా ఇంగ్లీష్ ఇందే. చివరికి ఏమైందంటే ఈ ప్లేసెస్లో సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసింది. మ్యాథమెటిక్స్, సైన్స్, వెస్టర్న్ సివిలైజేషన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద కొలోనియల్ బిజినెస్ పర్పస్. దే వాంట్ లేబర్ టు కమ్యూనికేట్ ద regions and the people, different type of language people. That's why they introduced the English. కాలక్రమంలో ఏం జరిగిందంటే మనకి ఇది సిటీస్లో ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీషు కాలక్రమంలో ఈ లాంగ్వేజెస్ మొత్తం కూడా మన థింకింగ్ కెపాసిటీ పోయి వాళ్ళే వచ్చి చేరడం వల్ల బేసికల్గా మన థింకింగ్స్ మొత్తం కూడా డెడ్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పక్కన పెట్టేశారు కదా. ఆస్ట్రాలజీ అన్నాం అనుకోండి, ఆస్ట్రాలజీ వచ్చేసింది. అసలు ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయన్నటువంటి ఇంటెన్షన్ కూడా తెలియదు చాలా మందికి. యూ కెన్ సీ వన్ సబ్జెక్ట్ పరమాణు సిద్ధాంతం ఉంది కదా. పరమాణు సిద్ధాంతం చార్లెస్ డార్విన్ కనిపెట్టడానికి 5000 సంవత్సరాల క్రితం ఉంది మనకి. యూ కెన్ టాక్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్. మీరు ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఏం జరుగుతుందో ఒక పాయింట్లో చూడగలరు ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెల్ ఫోన్ అక్కడెక్కడో లాక్కొచ్చినప్పుడు మానవుడు కనిపెట్టింది దీన్ని, మరి ఎందుకు చూడలేం? బికాస్ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం పక్కన పెట్టేశారు, లాంగ్వేజ్ని తీసుకొచ్చారు దేర్ పర్పస్. ఇది కాలక్రమం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ పిల్లోడు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే ఇది చాలా గొప్ప అనే స్థితికి వచ్చింది. సబ్జెక్ట్స్ గాలిపోయింది, ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్కి వచ్చేసింది. వేరే సబ్జెక్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఇంగ్లీష్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ పాయింట్. లేటర్ థింగ్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ చాలా అవకాశాలు వచ్చింది మార్కెట్లో. పిల్లలు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు, సిటీస్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ఫారిన్ వెళ్ళడం, మీ అబ్బాయి ఎక్కడ అంటే ఫారిన్లో ఉండడం, విలేజెస్ కూడా అవసరమైతే ఉన్నాయి తాకట్టు పెట్టో ఏదో చేసి పిల్లల్ని కాలేజీకి చేర్పించడం. ఈ ట్రెండ్ ఎక్కువైపోయింది. ఈ ట్రెండ్ ఉన్నటువంటి బిహైండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఈ ర్యాంక్ నెంబర్ బడి ఎప్పుడైతే మొదలైందో నెంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ రావడం, పిల్లల్ని ఎలాగోలా చదివిస్తే వాళ్ళు బాగుంటారు అని అనుకోవడం. మనం అక్షరం లేని సమాజం నుంచి వచ్చాం, అక్షరాలు నేర్చుకున్నాం, అక్షరాలు నిజమని నమ్ముతున్నాం, అక్షరాలు అంటే పనిగట్టుకున్నాం, ఇదే జీవితం అనుకుంటున్నాం. దీనివల్ల ఏంటంటే అక్షరాలు లేని సమాజంలో ఇల్లిటరేటివ్ పీపుల్ ఎక్కువ, పేరెంట్స్. వీడు ఏం చేస్తారంటే పిల్లడికి 4 అక్షరం ముక్కలు నేర్పిస్తే వీడు ఇంగ్లీష్లో చదివితే వీడు బాగుంటే కొంచెం సెటిల్ అవుతాడు, మళ్ళాగా పొలం పని చేసుకోడు అనేటట్టు చాలా ఆదాయం ఉండవు. ఇది ఇంటెన్షన్. దీన్ని క్యాష్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. ఈ బిజినెస్లో ఎప్పుడైతే పిల్లలు ఇలా వెళ్ళారో మనకేం జరిగింది? థింకింగ్ ఎడ్యుకేషన్ డెడ్ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ 1835 బిఫోర్ థింకింగ్ ఎడ్యుకేషన్ డెడ్ అయిన తర్వాత ప్రింటింగ్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసింది. ప్రింటింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మన బుక్స్లో చూసి ఇది ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఒక బుక్ చదువుతాం, అది ఎవడో రాస్తాడు, అది పోయి ఎగ్జామ్స్లో రాస్తాం. బేసిక్గా థింకింగ్ ఏమైంది? బేసికల్ థింకింగ్ డెడ్. మెకాలే టోల్డ్ దేర్ ఇంటలెక్ట్ ఆల్సో ఇన్ ఇంగ్లీష్ అన్నాడు కదా. బేసిక్ థింకింగ్ డెడ్. ఎవరో బుక్స్ రాశారో మనం చదువుతున్నాం. అందుకే వివేకానంద ఏమన్నా అంటే మీరు చదివేది చదువు కాదు, మీరు బుక్స్లో ఉన్నదో చదువు కాదు, మీరు బుక్స్లో లేదు చదవగలిగినప్పుడే చదువు అన్నాడు. బుక్స్లో లేదు ఎలా చదువుతాం? టాపిక్ వస్తున్నాను అక్కడికి. సో ఎప్పుడైతే పిల్లవాళ్ళు కాలేజీలోకి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ దాని వెనకాల పరిగెత్తారో కెరీర్ కోసం, కాలేజెస్ ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ జాయిన్ చేసుకుని స్టార్ట్ అయ్యాయో, ఇందాక సార్ సెగ్రిగేషన్ అనేటటువంటి పాయింట్ ఇటువంటి ఎప్పుడైతే గ్రేడింగ్స్ వచ్చినాయో వచ్చిన దగ్గర నుంచి ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయ్యింది. బుక్స్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ని మైండ్లోకి ఎక్కించుకోవడం వల్ల జరిగేది ఏంటి? ఫస్ట్ పాయింట్, మైండ్ ఫిల్ అయిపోయింది. నెంబర్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ప్యాసేజ్ చదువుతూ ఉంటారు. అప్ టు 2000 వరకు నో ప్రాబ్లం, అప్ టు 2010 వరకు నో ప్రాబ్లం. 2010 నుంచి మనకి వీఆర్ ఫేసింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎక్స్టర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్, స్క్రీన్ ప్రాబ్లమ్స్. అది స్మార్ట్ కావచ్చు, టీవీలు కావచ్చు, స్మార్ట్ ఫోన్స్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ఈ కాన్సెప్ట్లో ఏం జరుగుతుందంటే మన మెమొరీ ఫిల్ అయిపోతుంది బ్రెయిన్లో. సెల్ ఫోన్లో మెమరీ ఫిల్ అయితే వీ కెన్ ఈజీ రిమూవ్ ఇట్. మరి బ్రెయిన్లో మెమరీ ఫిల్ అవుతుంది కదా, ఇది జీబీలో స్టోర్ అవుతుంది మెమరీ. టెక్స్ట్ కిలోమీటర్స్లో స్టోర్ అవుతుంది. హౌ టు రిమూవ్ ద మెమరీ ఫ్రమ్ అవర్ బ్రెయిన్? ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద బ్రెయిన్ మెమరీ, వీ కెన్ ఈజీలీ గ్రాస్ప్ ద subject again and again. If already memory full,
ఫిల్డ్. సపోజ్ నేను గ్లాస్ నిండా వాటర్ తీసుకున్నా, ఫుల్గా ఉన్నాయి వాటర్, జస్ట్ ఒక డ్రాప్ 2 డ్రాప్స్ వేసాను, ఆ 2 డ్రాప్స్ కిందకి వెళ్ళిపోతాయి. అక్కడ ఉంటాయా? ఉండవు కదా. అలాగే మెమొరీ ఎప్పుడైతే ఫుల్ అయిపోయిందో సబ్జెక్ట్ ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు అది కిందకి వెళ్ళి పడిపోయింది, యాక్సెప్ట్ చేయదు బ్రెయిన్. దీనివల్ల ఏం ప్రాబ్లం అవుతుందంటే స్ట్రెస్ వస్తుంది, విసుగు, కోపం, పేరెంట్స్ మీద కోపం, రకరకాలుగా వస్తుంది. దీనికి పిల్లవాడి యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే స్కూల్స్లో మార్నింగ్ 6 o'clock లేవాలి, 8 కల్లా బస్సు ఎక్కాలి, ఈవినింగ్ 6 వరకు కాలేజ్ ఆర్ స్కూల్, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత 8 అయింది, తిని కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యేసరికి 9, 10. మార్నింగ్ ఇచ్చిన డే మొత్తం ఇచ్చిన హోంవర్క్ ఉంటుంది 11:30, 12. మళ్ళీ మార్నింగ్ 6. అట్లీస్ట్ చదివింది డైజెస్ట్ అవ్వాలి కదా. మార్నింగ్ టిఫిన్ తింటేనే మనకి 2 hours 3 hours పట్టి జరగడానికి, అంత సబ్జెక్ట్ ఎలా డైజెస్ట్ అయింది? ఇది మళ్ళీ రిపీట్, సెకండ్ డే రిపీట్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎగ్జామినేషన్ ఎవ్రీ మండే, ఎవ్రీ సండే ఎగ్జామినేషన్స్. దీనివల్ల పిల్లవాడు కనీసం బయటకు వెళ్ళడానికి కూడా అవకాశం లేదు, ఈవెన్ ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళడానికి కూడా అవకాశం లేదు. సో సోషల్గా మనకు ఉన్నటువంటి అటాచ్మెంట్స్ మొత్తం కూడా డిటాచ్ అయిపోతున్నాయి ఈ ప్రాబ్లం వల్ల. ఇంకొకరు చెప్పుకోలేని పరిస్థితి, ఇదిగో నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, నేను ఇలా ఉన్నాను చెప్పుకోలేని పరిస్థితి. దీనివల్ల ఫిజికల్గా, మెంటల్గా అండ్ సైకలాజికల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ 3 or 4 waysలో వీఆర్ గెటింగ్ ఏ స్ట్రెస్. హౌ టు ఎలిమినేట్ స్ట్రెస్? If we eliminate the stress, mentally we will be happy. If mentally we will be happy, we can get more and more subject from outside. That is the thing. How to do it? చిన్న పాయింట్, అందరినీ ఒక గాడిని కట్టేయలేము. దేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ మెడికల్గా డిజార్డర్ అనే వర్డ్ ఉంది. డిజార్డర్, లో మైల్డ్ మెంటల్ డిజార్డర్, మీడియం, మోడరేట్, హై డిజార్డర్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఎలా వస్తాయి? మానసిక వికలాంగం ఏం జరుగుతుందంటే X క్రోమోజోమ్స్, Y క్రోమోజోమ్స్ కన్సీవ్ అయినప్పుడు ఇంకో క్రోమోజోమ్ పోయి ఒక పక్క చేసింది. అంటే మల్టిపుల్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి ఒకే బాడీలో. 2 people ఉంటారు ఒకే బాడీలో, ఒకటి చెప్తాడు, ఇంకోటి చెప్తాడు ప్రాబ్లం. వాళ్ళని డిజార్డర్స్ అంటారు. సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి వాళ్ళని. కొన్ని మోడరేట్ అండ్ హై కనుకైతే నాట్ క్యూరబుల్, లో కనుకైతే అది అసలు లో మైల్డ్ మెంటల్ డిజార్డర్ కనిపించదు కంటికి, మీరు అసలు అబ్జర్వ్ చేయలేదు. అది పిల్లలు పొందా లేదని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలంటే టెస్ట్ పెట్టాలి. యూరోపియన్ కంట్రీస్లో 10th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కంపల్సరీగా టెస్ట్ పెడతారు ఇంటర్మీడియట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వెళ్ళాలంటే. దురదృష్టవశాత్తు మనకి అది లేదు. స్కూల్లో జాయిన్ అవడానికి టెస్ట్లు ఉన్నాయి కానీ ఈ టెస్టులు లేదు. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్వెంటరీ పెడతారు, అసలు వీడికి దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది పిల్లవాడికి అని చెప్పి. అది చూసే యూనివర్సిటీలో అక్కడ సీట్ ఇస్తారు. దురదృష్టవశాత్తు మనకి లేదు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లవాడికి ఏదో ఉంటుంది, ఎక్కడో పోయి జాయిన్ అవ్వాలి, వీడిని తీసుకెళ్ళి మెడిసిన్లు వేస్తారు. మెడిసిన్లో జాయిన్ అవ్వడం అనేది పేరెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్, పిల్లవాడి ఇంట్రెస్ట్ కాదు. ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మేబీ ఈజ్ ఇంటలెక్చువల్ బట్ ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ పర్టికులర్ దట్ ఫీల్డ్. దిస్ ఇస్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్. ఇంట్రెస్ట్, ఫైండ్ అవుట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నాట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్. ఇది ఒక పాయింట్. డిఫరెంట్ యాంగ్స్. ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎకనామికల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఒక ఊరు ఉందంటే ఊరు పక్కలో ఉన్నవాడు ఉంటాడు, బిల్డింగ్లో ఉన్నవాడు ఉంటారు, ప్యాలెస్లో ఉన్నవాడు ఉంటారు. ఎకనామికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది అన్ని చోట్ల ఉంది కాబట్టి కొంతమంది దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేదు. సో ఇక్కడ స్ట్రెస్ డిఫరెంట్ వేలో ఉంటుంది. శరీరానికి గాయాలు అవుతూ ఉంటాయి, దానివల్ల స్ట్రెస్ వస్తుంది. హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, స్ట్రెస్ వస్తుంది. ఈజ్ ఆర్ కమ్స్ టు ఫిజియలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్. అట్ ద సేమ్ టైం సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫ్రెండ్ వచ్చి అడుగుతాడు, వాడు డబ్బులు ఇస్తే వాడు రావు, వాడికి డబ్బులు ఇస్తే రావు, కానీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నాడు, సహాయం చేయాలని ఉంటుంది. 2 నెలల్లో చదవాల్సినట్టు ఒక 1 yearలో ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటే అది వచ్చేసరికి కరెక్ట్గా 6 monthsకి పెట్టేస్తారు. అదొక ప్రాబ్లం. ఇవాళ చదివింది మళ్ళీ 1 week ఎగ్జామ్స్ పెడతారు, ఇదొక ప్రాబ్లం. ఇవన్నీ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్, కలర్ని బట్టి నేను అలా ఉన్నాను ఇలా ఉన్నాను, రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ లేదు ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. బండి మీద వెళ్తా ఉంటాం, యాక్సిడెంట్స్ వస్తాం, మైండ్ కొలాప్స్ అయిపోతుంది. అలాగే మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సోషల్ క్లైమేట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ వరదలు రావడం, సైక్లోన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం బ్రెయిన్స్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో హౌ టు
eliminate all these type of stress-related factors is the very important. This is comes to the remedies aspects. Already root causes I told you. Actually, this is the first point, how to reduce the mental stress from our body. This is the very important thing. Listen carefully. This is very important, very, very important. Physical stress, physical activities, playing games, walking, running, whatever, physical activities. Just అలా వెళ్ళి పార్కులు అలా ఎన్విరాన్మెంట్లో తిరగటం, ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ వల్ల ఎండార్ఫిన్ రిలీజ్ అవుతుంది, అందరికీ తెలుసు. బాడీ చాలా యాక్టివ్ ఉంటుంది. ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఎలా చేయాలి? జనరల్గా స్ట్రెస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా హెడ్ డౌన్ చేస్తారు. వాకింగ్లో నడిచేటప్పుడు చూస్తూ ఉంటారు కదా, ఇలా డౌన్ చేస్తారు. డౌన్ చేసి ఇలా చూసుకుంటూ నడుస్తూ ఉంటారు, కిందకు చూసుకుంటూ నడుస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ బాడీ పోస్చర్ కొంచెం డౌన్ ఉంటుంది, అంటే జస్ట్ క్లమ్జీగా అలా ఉంటుంది, అంటే స్టిఫ్నెస్ ఉండదు. ఈ స్ట్రెస్ మనకు వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు బాడీ స్టిఫ్ చేయాలి, ఫస్ట్ పాయింట్. సో చెస్ట్ పార్ట్ ముందుకు రావాలి, హెడ్ ఇలా స్ట్రైట్గా చూడాలి. స్ట్రైట్గా చూడటం వల్ల హెడ్ ఏమవుతుందంటే మన స్పైన్ నుంచి ఇంటర్కనెక్ట్ సిస్టమ్ బాడీ ఇట్స్ కాల్డ్ సోమాటిక్ అండ్ పెరిఫెరల్. సో దెర్ ఈస్ ఇంటర్కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద somatic and peripheral system, which is named medulla oblongata. This is the nothing but mediator between the brain and body. This brain is organ, mind is not organ, brain is organ. So whenever we put our hand little bit of height, the medulla oblongata duty is collect the cosmic energy into our body. That is the duty of the medulla. And also it is the mediator between the somatic nervous system and peripheral nervous system. ఇది కరెక్ట్గా మన హెడ్ కింద ముచ్చులు కొంటామో ఆ పాయింట్లో ఉంటుంది. కాస్మిక్ ఎనర్జీని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. రిసీవ్ చేసుకుని మన బాడీకి స్ట్రైట్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రైట్గా ఉండి ఎలా స్టార్ట్ చేసామో స్ట్రైట్ ఉంటుంది. కాస్మిక్ ఎనర్జీ బాడీలోకి ఎంటర్ అయింది అంటే ఆటోమేటిక్గా బాడీలో ఉన్నటువంటి రకరకాల రుగ్మతలు మొత్తం కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, అగైన్ సైకలాజికల్ యాక్టివిటీ అండ్ మెంటల్ యాక్టివిటీని స్ట్రెస్ని ఎలా రిమూవ్ చేసుకోవాలి అంటే వెరీ సింపుల్ మెథడ్, ఓన్లీ 1 and way మెథడ్. జస్ట్ టేక్ 6 seconds బ్రీతింగ్. ఎక్కడైనా ఒకసారి స్ట్రైట్గా కూర్చోండి, క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ టేక్ 6 seconds బ్రీతింగ్. 6 seconds బ్రీతింగ్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఆ లోపలికి వెళ్ళినటువంటి ఎయిర్ని హోల్డ్ ఇట్ ఇన్ స్టమక్, నాట్ చెస్ట్, హోల్డ్ ఇట్ ఇన్ స్టమక్. లేటర్ దట్ 6 seconds హోల్డ్ ఇట్, అగైన్ రిలీజ్ 6 seconds. అంటే 6:6 ఇట్స్ వన్ సెట్. టోటల్ డూ ఇట్ ఇన్ 24 sets రెగ్యులర్లీ. యూ విల్ నోటీస్ ద థర్డ్ డే ఈవినింగ్ ఆన్వర్డ్స్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఇక ఫైనల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్ట్రెస్, హౌ టు రిమూవ్ ఇట్. ఈ దీంట్లో చాలా ఫ్యామిలీ స్ట్రెస్లు, మన ఎడ్యుకేషన్ స్ట్రెస్లు మొత్తం వస్తుంది. దీంట్లో ఆల్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ వస్తాయి. ఇది ఒకటి పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే బ్రహ్మాండం ఉంటుంది. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మనం ఫుడ్ తింటే బతుకుతాం అనుకుంటారు. సో మనకి ఫుడ్ తింటే మనిషి బతికేటట్టయితే చచ్చిపోతే బిర్యానీ పెట్టి వాళ్ళు లగవాలి కదా. ఏమంటే మన మిత్రుడు అన్నాడు, మొన్న గాలి ద్వారా బతుకుతాడు సార్ అన్నాడు. ఓకే, వెరీ గుడ్. మనిషి గాలి ద్వారా బతికితే నోట్లో పంపు కొట్టి గిరగిర గాలి పంపు కొట్టి లెగవాలిగా. మనిషి ఫుడ్ ద్వారా బతకడం, ఎయిర్ ద్వారా బతకడం, ఈ రెండు లేకపోయినా బతుకుతాడు. మనిషి ప్రాణశక్తి ద్వారా బతుకుతాడు. ప్రాణశక్తి లైఫ్ ఫోర్స్, ఇట్స్ కాల్డ్ లైఫ్ ఫోర్స్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ కాస్మిక్ ఎనర్జీ. అది మన బాడీలో ఉంటుంది. మన బాడీ ఏంటంటే అది అటు వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ కాస్మిక్ ఎనర్జీ తోటి యూ హ్యావ్ టు మిక్స్ ఇట్. అది ఎలా మిక్స్ చేయాలంటే కాస్మిక్ ఎనర్జీ తోటి జస్ట్ మీరు బిఫోర్ ఎక్సర్సైజ్ ఒకటి చెప్పాను కదా, 6:6 అది చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీరు ఇంటర్ కనెక్ట్ అవుతారు. దెన్ లేటర్ దట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్లీప్ రెగ్యులర్లీ, డోంట్ ఫర్గెట్ టు సిట్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ regularly, at least minimum 15 minutes. Whenever you sit on 15 minutes and close your eyes, then see in this your temple. This is the temple. You see in this temple, you close your eyes and see the temple. All stored information will be disappear automatically, one by one, come outside.
This is a technique to remove the internal storage. Whenever our mind is free, then we can take the more information. If your mind is not free, we will be always suffering. This is the main thing to maintain the mental development. Thank you very much.